Hello friends, today we are going to see the exercise of the chapter 10 Ancient India Cultural. So let us start. The question number 1 is answer in one sentence. Make a list of ancient Indian universities. There are some universities in ancient India and we have to write their names here. There were तक्षशिला University, Varanasi, Vallabhi, Nalanda, Kanchi and Vikramshila were the important universities in ancient India. These were the universities in ancient India. Second question is, make a list of Indian goods that were in demand in foreign countries. From India, there was demand for some Indian goods. Indian goods means the things which are produced in India or which are prepared in India. They have a demand in large proportion in other countries or in foreign countries. So which good has a demand? Which good had a demand? The fine textile. The fine textile म्हणजे चांगली कापड. Ivory articles means हस्तिदंताच्या वस्तू. Precious stones. Spices means मसाले. Herbs means medicinal plants. And the parts were the Indian goods that were in demand in foreign countries. Question number 2. Name the following. Here there is a printing mistake where and plants. Okay. Name the following. Epics and poetic compositions of ancient India. There were two epics which people read also today. That epics were Ramayana and Mahabharata. Question number 3 is fill in the blanks. And the question number 1 is the epic Ramayana was composed by Rishi Valmiki. The answer is Valmiki. Valmiki Rishi had composed that epic Ramayana. Compose means written. Question 2. The science of Indian medicine is called Ayurveda. Indian medicine or Indian medical science was known as Ayurveda. त्याला मराठीमध्ये आयुर्वेद असं सुद्धा म्हणतात. Thousands of students could live at Nalanda University. Here also underline. In Nalanda University, 1000 students could live there in the ancient time. The question number 4 is answer in brief. Explain what is mean by Tipitaka. Tipitaka म्हणजे काय? Tipitaka is Buddhist religious book and it is divided into 3 parts and these parts are called Pitaka. That is, each part is called Pitaka and there are 3 parts. First part is Sutta Pitaka, second part is Vinaya Pitaka and third part is Abhidhamma Pitaka. And let us see what is Sutta Pitaka. What is included in Sutta Pitaka? In Sutta Pitaka, it includes the text of Gautam Buddha's teaching or sermons. In Sutta Pitaka, there is Gautam Buddha's teaching. And in Vinaya Pitaka, the Vinaya Pitaka gives the rules of behavior which bhikkhus and bhikkhunis in the Buddha Sangha should follow in their day-to-day lives. जे बुद्ध संघ होते की ज्याच्यामध्ये जे जेंट्स असायचे, पुरुष असायचे त्यांना भिक्खू म्हटलं जायचं आणि ज्या स्त्रिया असायच्या त्यांना भिक्खुनीज म्हटलं जायचं आणि त्यांच्यासाठी जे रूल्स होते ते विनय पिटकामध्ये आहेत. अँड द थर्ड इज अभिधम्म पिटका. अँड इन दिस पार्ट बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन हॅज बीन एक्सप्लेन्ड. मीन्स बुद्धिस्ट प्रिन्सिपल और बुद्ध जे तत्व आहे, बुद्धाचं तत्वज्ञान जे आहे, फिलॉसॉफी, ती या अभिधम्म पिटकामध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे. नेक्स्ट,
What is the message of Bhagavad Gita? The Bhagavad Gita tells us that each one of us should do our duty without expecting rewards. म्हणजे आपण कर्म न करता, फळाची अपेक्षा न करता कर्म केलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला रिवॉर्ड मिळेल, एखादी गोष्ट मिळेल एखाद्या कामाच्या बदल्यात, त्याची अपेक्षा न करता आपण काय केलं पाहिजे, काम करत राहिलं पाहिजे. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टीचिंग ऑफ भगवद गीता. अँड इट ऑल्सो सेज दॅट द पाथ ऑफ डिवोशन टू गॉड इज ओपन टू ऑल. देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर डिवोशन. म्हणजे भक्तीसाठी कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. अँड जो गॉड आहे किंवा जो देव आहे तो सर्वांसाठी सारखाच आहे. गॉड इज सेम फॉर ऑल पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट आस्पेक्ट्स डज आयुर्वेदा टेक इन टू अकाउंट? इट सिक्स टू अंडरस्टँड द सिम्टम्स ऑफ ॲन इलनेस. म्हणजे आजार पडण्याची जी लक्षणं आहेत, सिम्टम्स आहेत, त्याच्यावर भर दिला गेला. इट्स डायग्नोसिस म्हणजे आजार कशामुळे झालेला आहे त्याचं निदान. अँड ट्रीटमेंट, त्या रोगावर जो ट्रीटमेंट आहे, उपचार, त्याचा अभ्यास किंवा त्याच्यावर लक्ष किंवा त्याचा शोध आयुर्वेदामध्ये घेतला गेलेला आहे. अँड इट ऑल्सो मच थॉट हॅज बीन गिवन टू प्रिव्हेन्शन ऑफ इलनेस. म्हणजे एखादा आजार होऊ नये म्हणून त्याचं प्रिव्हेन्शन म्हणजे प्रतिबंध करण्यावर सुद्धा आयुर्वेदामध्ये चर्चा केली आहे, भर दिला गेलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज मीन बाय संगम लिटरेचर? संगम साहित्य किंवा संगम लिटरेचर म्हणजे काय? संगम मीन्स अ गॅदरिंग ऑफ लर्न्ड मेन. द लिटरेचर कंपाइल्ड इन सच गॅदरिंग्ज इज नोन ॲज संगम लिटरेचर. आता पहिल्यांदा संगम, व्हॉट इज मीन बाय संगम? संगम मीन्स गॅदरिंग which when learned men or wise men come together to discuss about something, and that is called Sangham. That is called Sangham. And the literature compiled in such gathering or this gathering, या गॅदरिंगमध्ये हे जेव्हा लोक एकत्र यायचे, हे जे विद्वान जे होते, लर्न म्हणजे विद्वान लोक जेव्हा एकत्र यायचे तेव्हा त्यांच्यामध्ये डिस्कशन व्हायचं, जेव्हा चर्चा व्हायची, त्याच्यातून जे लिटरेचर, त्याच्यातून जे साहित्य निर्माण झालं, अँड दॅट इज कॉल्ड लिटरेचर. संगम लिटरेचर म्हणजे त्याला संगम साहित्य म्हटलं जातं. इट इज द मोस्ट एन्शंट लिटरेचर इन तमिळ. तमिळमधलं सगळ्यात एन्शंट म्हणजे सगळ्यात जुनं, सगळ्यात प्राचीन जे लिटरेचर आहे, जे साहित्य आहे सगळ्यात जुनं, ते काय आहे? हे संगम लिटरेचर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलप्पधिकरम अँड मणिमेखलाई आर टू ऑफ इट्स वेल नोन एपिक्स इन तमिळ. आपल्याकडे कसे रामायण आणि महाभारत असे दोन एपिक्स आहेत संस्कृतमध्ये, तसे संगम लिटरेचरमध्ये सिलप्पधिकरम अँड मणिमेखलाई हे इम्पॉर्टंट एपिक्स आहेत. अँड फ्रॉम संगम लिटरेचर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल अँड सोशल लाईफ इन साऊथ इंडिया ड्युरिंग द पिरियड. आणि या संगम लिटरेचरमधून त्या काळातली पॉलिटिकल आणि सोशल लाईफ, जे राजकीय आणि सामाजिक जीवन होतं, ते आपल्याला या संगम लिटरेचरमधून समजतं. क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस. चर्चा करा. आर्ट अँड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य अँड गुप्ता पिरियड. इंडियन आर्किटेक्चर रीच इट्स पीक ड्युरिंग द मौर्य अँड गुप्ता पिरियड्स. म्हणजे जे आपली जी वास्तुकला होती ती काय झाली, मौर्य आणि गुप्त काळामध्ये तिच्या शिखरावर पोचली. म्हणजे तिची खूप प्रगती झाली होती आर्किटेक्चरमध्ये. The stone pillars erected by Emperor Ashoka at various places are excellent examples of Indian sculpture. भारतीय शिल्पकलेचा उत्तम नमुना जर पाहायचा असेल, जे स्टोन पिलर्स, जे एम्परर अशोका म्हणजे सम्राट अशोकाने जे उभारलेले जे पिलर्स आहेत, जे स्तंभ आहेत, ते जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला भारतीय शिल्पकला किती प्रगत होती ते तुम्हाला समजून जाईल. सारनाथ इथला अशोक स्तंभ की जो आपल्या नोटेवर आहे, जे आपली राजमुद्रा आहे, ते सुद्धा तुम्ही जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्या शिल्पकलेची, स्कल्पचरची तुम्हाला कल्पना येईल. द स्तूपा ॲट सांची अँड केव स्कल्पचर ॲट उदयगिरी, खंडगिरी, कार्ला, नाशिक, अजंठा, एलोरा शो दॅट द सेम ट्रॅडिशन ॲडव्हान्स इवन फर्दर. म्हणजे जी लेणी आहेत, ज्या केव्ज आहेत, ज्या गुहांमध्ये लेणी कोरलेली आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला हे पाहायला मिळेल. द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस वॉज डेव्हलप्ड ड्युरिंग द गुप्ता पिरियड. म्हणजे पुतळे बनवण्याची जी कला आहे
ती गुप्त काळामध्ये उदयाला आली किंवा तिचा विकास झाला, डेव्हलप झाली ती. टेम्पल आर्किटेक्चर डेव्हलप ड्युरिंग द रिन्स ऑफ द चालुक्य अँड पल्लवा डिनेस्टीज. म्हणजे चालुक्य आणि पल्लवांच्या काळामध्ये टेम्पल आर्किटेक्चर म्हणजे मंदिर स्थापत्य जी कला आहे, मंदिर बांधण्याची जी कला आहे ती त्या काळात तिची डेव्हलपमेंट झाली. द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर अ टेस्टिमनी टू दिस आर्किटेक्चर. आणि ही जी टेम्पल आर्किटेक्चर आहे तिचा एक उत्तम नमुना, चांगलं एक्झाम्पल आहे तर ते आहे महाबलीपुरम इथली टेम्पल आहे, इथली मंदिरे. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्झ स्टॅच्यू ऑफ नटराज ॲट द स्तूपा ॲट सांची इमेजेस ऑफ डेटीज इमर्ज ड्युरिंग द पिरियड ऑफ पल्लवाज. पल्लव काळामध्ये नटराजाचे स्टॅच्यू जे आहेत ते ब्रांजपासून तयार केले गेले किंवा सांचीचे जे स्तूप आहेत त्या ठिकाणच्या ज्या प्रतिमा आहेत त्या कोरल्या गेलेल्या आहेत. द आयर्न पिलर ॲट मेहरोली नियर दिल्ली इज इव्हिडन्स ऑफ द ॲडव्हान्स नॉलेज ऑफ मेटलर्जी ऑफ द एन्शंट इंडियन्स. तुम्ही मेहरोलीला इथं गेला तर तिथे एक पिलर आहे, आयर्न पिलर म्हणजे एक लोखंडाचा खांब आहे, स्तंभ आहे. तो खांब 1500 इयर्स म्हणजे 1500 वर्ष जुना आहे, तरीसुद्धा त्या खांबाला कोणताही गंज लागला नाही. म्हणजे आपली जी मेटलर्जी आहे ते धातुशास्त्र आहे ते किती प्रोग्रेस झाली होती आपली धातुशास्त्रामध्ये ते त्याच्यावरून समजतं. फ्रेंड्स, this was the exercise of that lesson. You can write this exercise in your notebooks. Thank you.